we discuss about a rotational motion chapter. In this chapter we discuss already some points like moment of inertia, kinetic energy in rotational motion. So in previous video we learn about that. Then in this video we learn a radius of gyration. So next part of this chapter is the radius of gyration. So we know moment of inertia. Moment of inertia means, what is moment of inertia? It is the sum of product of mass of each particle and square of perpendicular distance from axis of rotation. So that is denoted by letter I, and I is equal to summation of mi ri square. किंवा जर कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्यूशन असेल पार्टिकलचं तर आपण I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डी एम. सो डी एम इज द mass of each particle and r is the perpendicular distance of each particle from its axis of rotation. So now in this lecture we learn a radius of gyration. So this is also one physical quantity. So radius of gyration definition is, radius of gyration is distance. So remember that radius of gyration काय आहे, is the distance. सो जसं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाईन करण्यासाठी तुम्हाला ॲक्सिस ऑफ रोटेशन लागतं, तसं रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करण्यासाठी पण ॲक्सिस ऑफ रोटेशन नेसेसरी आहे. सो इट मीन्स दॅट बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन. बॉडी जर रोटेशनल मोशनमध्ये असेल तरच आपण रेडियस ऑफ गायरेशन काढू शकतो. सो इट इज डिनोटेड बाय लेटर के and it is a distance. एवढं लक्षात ठेवा, के काय आहे, डिस्टन्स. सो युनिट ऑफ के इज मीटर. SI unit of K is meter. So radius of gyration of a body about given axis of rotation is defined as distance. काय आहे हे, डिस्टन्स बिटवीन, कोणामधलं डिस्टन्स आहे, axis of rotation and the point at which whole mass of the body supposed to be concentrated. म्हणजे बॉडीचं पूर्ण मास जे आहे ते एका पॉईंटला काय झाले, कॉन्सन्ट्रेट झाले. त्याला आपण काय बोलतो, सेंटर ऑफ मास पॉईंट. याचा अर्थ हा पॉईंट कोण आहे, सेंटर ऑफ मास. अँड हॅव्हिंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲज दॅट ऑफ द बॉडी. कळतंय. सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टन्स. कोणामधलं डिस्टन्स आहे, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड द पॉइंट ॲट which whole mass of the body is supposed to be concentrated. कळतंय. मग सगळ्या बॉडीचं मास त्या पॉईंटला कॉन्सन्ट्रेट झालं असेल तर त्या पॉईंटचं जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला तर तो पॉईंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे पूर्ण बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लिअर. सो दिस इज द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन and body is in rotational motion. So this is one point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated, and distance between axis of rotation and the center of mass is called as the radius of gyration. So radius of gyration is the distance. Remember that, keep in mind, k is the distance. So कोणामधलं distance आहे, axis of rotation and the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated and having same moment of inertia as that of the body. Okay, so it is called as the radius of gyration. सिंपल वर्डमध्ये आपण सांगू शकतो रेडियस ऑफ गायरेशन हे डिस्टन्स आहे. कोणामधलं, जर बॉडी रोटेशनल मोशनमध्ये असेल तर ऑब्वियसली त्याला काय आहे, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आणि सेंटर ऑफ मास यांच्यामधलं जे स्पेशल डिस्टन्स आहे त्याला म्हणायचं रेडियस ऑफ गायरेशन. सो जसं आपण आय इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर लिहू शकतो in general, I is equal to moment of inertia is equal to m r square. So this r is a distance. फक्त इथं काय झालंय, तो r रिप्लेस केलाय आपण कशानं, k न. सो फॉर्म्युला ऑफ I becomes m k square. I is equal to m k square and where k is the radius of gyration. So k square is equal to I upon m. If we rearrange this formula, k square is equal to I upon m. Therefore k is equal to under root I upon m. ठीक है. So this is the formula for radius of gyration. So definition,
distance between axis of rotation and the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated and having same moment of inertia as that of the body. Okay, then formula झालं k is equal to under root I upon m. Then what is its SI unit and what is its physical meaning? फिजिक्समध्ये याचं मिनिंग काय आहे किंवा ही क्वांटिटी का स्टडी करायचं तर त्याला म्हणतात फिजिकल सिग्निफिकन्स. ओके, सो ह्याचं युनिट तुम्हाला माहिती आहे SI युनिट मीटर अँड CGS युनिट सेंटीमीटर. ओके, डायमेन्शन्स ऑफ के ऑब्वियसली काय असणार आहेत L1 M0 T0. देन फिजिकल सिग्निफिकन्स. आता फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ के आपल्याला केचं फिजिकल सिग्निफिकन्स काढायचं आहे तर ह्याचं मिनिंग काय तर तुम्ही 2 पॉईंटमध्ये हा फिजिकल सिग्निफिकन्स सांगू शकता. मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टंट इफ वी चेंज द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. शक्यतो आपण आता बॉडी चेंज करत नाही, बॉडीचं मास काय राहणार सेमच. एकदा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इकडं घेतला तर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल या साईडला दिसते असं. ओके, सो दिस इज द मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज ऑल्सो चेंज अँड हेन्स के इज ऑल्सो चेंज. जर तुम्ही हे डिस्टन्स बदललं म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन जर बदलला तुम्ही, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इकडं घेण्यापेक्षा एका साईडला घेतला तर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होतं आहे. याचा अर्थ बॉडीचं मास जर कॉन्स्टंट ठेवलं आणि फक्त ॲक्सिस ऑफ रोटेशनची पोझिशन जर बदलली तर केची व्हॅल्यू चेंज होते. सो के डिपेंड्स अपॉन, के कोणावरती डिपेंड आहे शेप अँड साईज ऑफ द बॉडी, distribution of the mass about the given axis of rotation. Clear? So K is changes with a change in axis of rotation, that is size and shape of the body and the distribution of mass about the axis of rotation. Then if K is small, जर तुमचं K ची व्हॅल्यू स्मॉल आली त्याचं मिनिंग काय the mass is distributed very close to the axis of rotation. म्हणजे असं ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या जवळच दोन्ही बाजूला सारखं किंवा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या जवळ डिस्ट्रीब्यूट झालेले. आणि जेव्हा केची व्हॅल्यू लार्ज येईल तेव्हा काय द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल इज ॲट अ लार्ज डिस्टन्स फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. जर तुम्हाला केची व्हॅल्यू स्मॉल मिळाली तर डिस्ट्रीब्युशन इज क्लोज टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आणि केची व्हॅल्यू जर लार्ज मिळाली तर डिस्ट्रीब्युशन इज लार्ज डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो रिमेंबर दॅट. सो के जर लार्ज असेल तर ऑब्वियसली आय पण काय असणार आहे लार्ज बिकॉज आय इज इक्वल टू MK². कळतंय? जसं के इन्क्रीज होईल तसं आय पण इन्क्रीज होईल. याचा अर्थ केची व्हॅल्यू लार्ज कधी जेव्हा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल इज लार्ज डिस्टन्स फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन and then I is also large. If distribution of particle is very close to the axis of rotation then value of K is small. It means that I is also small. I पण काय असणार आहे स्मॉल असणार आहे. कधी जेव्हा डिस्ट्रीब्युशन कुठं असणार आहे क्लोज टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो इट इज द फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ K. So what is physical significance of K? The value of K is changes as we change the axis of rotation. It means that K is depends upon shape and size of body and distribution of mass about the axis of rotation. If K is small, then distribution of mass is very close to the axis of rotation. If K is large, the distribution of mass is large distance from axis of rotation and moment of inertia is also large. Okay, so in this chapter 2 quantities are very important, that is moment of inertia and K radius of gyration. तुम्हाला ॲप्लिकेशन ऑफ थेरम पॅरलल ॲक्सिस आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिस बघणार आहे आपण. त्याचे जे ॲप्लिकेशन आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या शेपच्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विचारला जातो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदललं की के पण बदलतो आणि केचा फॉर्म्युला काय के इज इक्वल टू अंडर रूट आय अपॉन यम. सो लक्षात ठेवा हा फॉर्म्युला के इज इक्वल टू अंडर रूट आय अपॉन यम हा फॉर्म्युला आहे. आणि के इज द रेडियस ऑफ gyration. It is the distance between axis of rotation and the center of mass. Okay, then next
पॉईंट ऑफ दिस टॉपिक इज थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. आता आपल्याला पॅरलल ॲक्सिस थेरम आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम असे दोन स्टडी करायचे आहेत. ओके, सो पॅरलल ॲक्सिस म्हणजे काय, दोन ॲक्सिस कसे आहेत एकमेकांना, याला थेरम म्हणतात किंवा प्रिन्सिपल म्हणतात. या फिगरमध्ये जर बघितलं तुम्ही तर हे दोन ॲक्सिस आहेत आणि हे दोन ॲक्सिस एकमेकांना कसे आहेत, पॅरलल. ओके, सो पॅरलल मीन्स अँगल बिटवीन देम इज 0. ओके, तर तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन येईल, स्टेट अँड प्रूव्ह द थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग डिस्कचं नंतर बघणार आहे, कारण हे या थेरमचं ॲप्लिकेशन आहे. अगोदर आपण थेरम स्टडी करणार आहे आणि नंतर ॲप्लिकेशनकडे जाणार आहे. सो पॅरलल ॲक्सिस थेरम स्टेट दॅट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, तुम्ही अगोदर फॉर्म्युला लिहा आणि नंतर थेरम तयार करा. सो बघा डायग्रॅमकडे, दिस इज अ रिजिड बॉडी. ही काय, रिजिड बॉडी. देन देर आर वन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. हा तुमचा काय, एनी ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. या ॲक्सिसमधून तुमची बॉडी काय होते, रोटेट होते. देन हा ओ पॉईंटमधून जातो आहे. कुठून जातो आहे, ओमधून. म्हणून ह्याचा जो मोमेंट ऑफ एनर्जी आहे त्याला नाव दिलं आहे आय ओ. कळतं आहे. सो आय ओ म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. तुम्ही हा ॲक्सिस कुठंही ठेवू शकता या बॉडीमध्ये. देन सेकंड ॲक्सिस बघा, याला तुम्ही चेंज नाही करू शकत, कारण हा कसला आहे, सीमधून जाणारा ॲक्सिस आहे आणि सीमध्ये सेंटर ऑफ मास. सी काय, त्या बॉडीचा सेंटर ऑफ मास, आणि एका बॉडीला एकच सेंटर ऑफ मास असतो. ओके, सो वन ॲक्सिस इज एनी ॲक्सिस अँड सेकंड ॲक्सिस इज अ ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. ओके, सो डिस्टन्स बिटवीन दॅट टू ॲक्सिस इज एच. दोन ॲक्सिस हे कसे ते एकमेकांना पॅरलल, त्यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ते कसं आहे, एच आहे. एच या लेटरने आपण त्याला डिनोट केलेलं आहे. अँड कॅपिटल एम इज द मास ऑफ द बॉडी. कॅपिटल एम काय, टोटल मास ऑफ द बॉडी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉईंट ओ इज आय ओ. हा आय ओ असेल, तर सीमधून जाणाऱ्या ॲक्सिसचा काय असणार आहे, आय सी. सो क्लिअर ऑल दीज थिंग्स. आय ओ मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ॲक्सिस of rotating body, and IC is the moment of inertia of rotating body about an axis passing through center of mass. Okay, so now IO is equal to IC plus mh square. या फॉर्म्युलेकडे बघायचं आणि स्टेटमेंट तयार करायचं. सो IO काय आहे, थेरम स्टेट दॅट, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. IO काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस. ओके, व्हेरी इझी. आय ओ काय, मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू, इक्वल टूचं साईन आहे इथं, इज इक्वल टू सम ऑफ. इथं काय दिसतंय तुम्हाला, सम दिसते. आपण सम केली इथं, सम ऑफ कोणाची सम केली आहे, मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट ए पॅरलल ॲक्सिस. या ॲक्सिसला पॅरलल ॲक्सिस पासिंग थ्रू, हा कुठून जातोय, सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पॅरलल ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. अँड कोणाची सम आहे, अँड प्रोडक्ट. इथे एक काय दिसतो तुम्हाला, प्रोडक्ट. कोणाचं प्रोडक्ट आहे, मास ऑफ बॉडी म्हणा किंवा टोटल मास अँड द स्क्वेअर ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस. याचला काय म्हणायचं, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस, आणि त्याचा काय केला आहे, स्क्वेअर. म्हणून it is the sum of moment of inertia of a body about an axis passing through center of mass and product of mass and the square of perpendicular distance between two parallel axes. ओके, इट इज व्हेरी इझी. फॉर्म्युल्यावरून तुम्ही स्टेटमेंट लिहा. पहिला फॉर्म्युला पार्टच करून ठेवायचा. आय ओ इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर. आय ओ म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आय सी, मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, आणि एम टोटल मास, आणि एच परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस. दोन पॅरलल ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स. ओके, सो आपल्याला दोन थेरम बघायचे आहेत, एक पॅरलल ॲक्सिस आणि दुसरा
परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, त्यामुळं कन्फ्युजन करायचं नाही. डायग्रॅमकडे बघितलं की दिसतंय हे ॲक्सिस कसे आहेत एकमेकांना पॅरलल. ओके, सो परत एकदा बघा. Parallel axis theorem state that the moment of inertia of a body about any axis of rotation is equal to the sum of moment of inertia about parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass and square of perpendicular distance between two parallel axes. ओके, पहिलं तुम्ही मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट लिहा, नंतर थेरॉटिकल लिहा, किंवा अगोदर थेरॉटिकल लिहा नंतर मॅथमॅटिकल लिहा. पण पहिलं मॅथमॅटिकल लिहिलं तर थेरॉटिकल लिहायला सोपं जातं. दॅट इज IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वेअर. क्लिअर? तर आता हा थेरम आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. ओके, सो प्रूव्ह करण्यासाठी फर्स्ट काय आलं पाहिजे? डायग्रॅम. सो डायग्रॅमवरून आपण हा प्रूव्ह करणार आहे. सो सी हिअर डायग्रॅम. इन दिस डायग्रॅम वी कन्सिडर ए रिजिड बॉडी. तर तुम्हाला माहिती आहे रिजिड बॉडी म्हणजे हार्ड मटेरियल. सो रिजिड बॉडी, कुठल्याही शेपची तुम्ही रिजिड बॉडी इथं कन्सिडर करू शकता. कन्सिडर ए रिजिड बॉडी ऑफ मास M. त्या बॉडीचं टोटल मास किती आहे? M. देन बॉडी इज रोटेट अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉईंट O. O पॉईंटमधून जाणाऱ्या ॲक्सिसमधून ही बॉडी काय होतीये? रोटेट होतीये. देन टेक अनादर पॅरलल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. दुसरा एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन घेऊया. तो कुठून जातोय? सेंटर ऑफ मास, दॅट इज पासिंग थ्रू पॉईंट C. ओके, देन IO. जर IO काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉईंट O. तर IC काय असेल? IC इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲट पॉईंट C. C साठीचा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार. क्लिअर? देन कन्सिडर द स्मॉल इलिमेंट ऑफ द बॉडी. त्या बॉडीचं एक स्मॉल इलिमेंट कन्सिडर करा. त्या इलिमेंटचा मास आहे DM. कारण ही बॉडी कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशनची आहे, म्हणजे सगळे पॉईंट जे आहेत, सगळे मासेस जे आहेत ते कितीचे आहेत? DM एवढे आहेत. सगळ्या पार्टिकलचं मास काय? DM. आणि हा जो DM पॉईंट आहे हा आपण P या पॉईंटला ठेवला आहे. तो मास कुठे ठेवला आहे? P या पॉईंटच्या जवळ ठेवला आहे. देन जर तुम्ही O पासून P हे डिस्टन्स जोडलं तर ते किती येतं आहे? R एवढं येतं आहे. आणि C पासून P पर्यंतचं डिस्टन्स जोडलं तर ते R0 एवढं येते. लक्षात ठेवा. कळतंय ना? R0 म्हणजे सेंटर ऑफ मास पासूनचं डिस्टन्स आणि R म्हणजे O पासूनचं डिस्टन्स. देन स्मॉल इलिमेंट घेतलं, त्याचं मास DM आहे, सिच्युएटेड ॲट अ पॉईंट P. आपण जॉईन केलं OP आणि CP. देन वी गेट OP इज इक्वल टू R, CP इज इक्वल टू R0. देन बाय डेफिनेशन, आता आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शियाची डेफिनेशन माहिती आहे. एका मासचं जर तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला आहे I इज इक्वल टू mR स्क्वेअर. ओके, आता हे मास स्मॉल आहे, DM आहे, मग सगळे पार्टिकल सेम मासचे आहेत. मग ह्या टोटल बॉडीचं मास जर काढायचं असेल तर ते काय असणार आहे? इंटिग्रेशन. कुठल्या ॲक्सिससाठी? O मधून जाणाऱ्या ॲक्सिससाठी. R स्क्वेअर आणि DM. कळतंय? R स्क्वेअर DM. डिस्टन्स महत्त्वाचा आहे. पार्टिकलचं मास तर सगळ्यासारखंच आहे. O मधून जाणारा जो ॲक्सिस आहे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO आणि ॲज पर डेफिनेशन फॉर्म्युला इज OP स्क्वेअर DM आणि OP काय? R स्क्वेअर. तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळेल. म्हणजे या फॉर्म्युलानं आपण O पॉईंटमधून जाणाऱ्या ॲक्सिससाठी टोटल मास किंवा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करतोय. तसंच IC साठी काय येणार मग? CP स्क्वेअर DM आणि CP किती आहे? R0 स्क्वेअर. सो R0 स्क्वेअर DM आणि इंटिग्रेशन. हा पण झाला टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. बघा, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन बदलला की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पण बदलतो. ठीक आहे. नाऊ इथे एक कन्स्ट्रक्शन करायचे आहेत आपल्याला. नाऊ फ्रॉम पॉईंट O ड्रॉ PD. आपण काय करतोय? PD हा परपेंडिक्युलर टाकतोय. PD हा परपेंडिक्युलर आपण ड्रॉ करतोय. कुठं? OC प्रोड्यूस. OC आपण प्रोड्यूस केली कुठपर्यंत? D पर्यंत. आणि PD हा परपेंडिक्युलर टाकला. तर या परपेंडिक्युलरमुळे तुम्हाला एक ट्रायंगल भेटला.
तर तो ट्रायंगल कुठला आहे? ODP हा ट्रायंगल आहे. आता ह्या फिगरमध्ये जर बघितलं तर CD हे जे डिस्टन्स आहे, CD हे डिस्टन्स काय? X एवढं आहे. CD डिस्टन्स काय? X. ऑलरेडीच OC डिस्टन्स तुम्हाला माहिती आहे किती येते? H. क्लिअर. आता जर तुम्ही OD घेतलं तर ते किती आलं पाहिजे? H प्लस X किंवा OC प्लस CD. ओके. सो बाय युझिंग फिगर इफ वी कन्सिडर ए लार्ज ट्रायंगल, आपण लार्ज ट्रायंगल पहिलं घेऊया आणि त्या लार्ज ट्रायंगलसाठी पायथागोरस थेरम वापरा. पायथागोरस थेरम काय? हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू ॲडिशन ऑफ रिमेनिंग टू साइड स्क्वेअर. सो वी गेट OP स्क्वेअर इज इक्वल टू OD स्क्वेअर प्लस DP स्क्वेअर. बट फिगरमध्ये जर बघितलं तुम्ही OD कोणाची ॲडिशन आहे? OC प्लस CD स्क्वेअरची. देन वी नो दॅट फॉर्म्युला A प्लस B ब्रॅकेट स्क्वेअर असेल तर आपण एक्सपान्शन कसं लिहितो? A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेअर. बरोबर. हा फॉर्म्युला इथं वापरा ह्या ब्रॅकेटसाठी. तर काय मिळेल तुम्हाला? OC स्क्वेअर प्लस 2OC डॉट CD प्लस CD स्क्वेअर आणि हा DP स्क्वेअर ॲज इट इज खाली घेतला आपण. ठीक आहे. पण जर अजून दुसरा छोटा ट्रायंगल बघितला तुम्ही, कुठला? ट्रायंगल CDP. हा सुद्धा छोटा ट्रायंगल कसला आहे? हा पण राईट अँगल ट्रायंगल आहे. ह्याच्यामध्ये पण पायथागोरस थेरम वापरता येईल. त्याच्यात जर पायथागोरस थेरम वापरलं तर तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल CD स्क्वेअर प्लस DP स्क्वेअर इज इक्वल टू CP स्क्वेअर. कळतंय? म्हणजे ह्या वरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या शेवटच्या ज्या दोन टर्म आहेत ह्या दोन टर्म रिप्लेस करून आपण काय लिहू शकतो त्याच्याऐवजी? CP स्क्वेअर. नीट लक्ष देऊन ऐका. पहिलं मोठ्या ट्रायंगलसाठी पायथागोरस थेरम वापरलं, नंतर आपण त्या एक ब्रॅकेट भेटलं त्या ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन केलं, नंतर शेवटच्या ज्या दोन टर्म आल्या त्या दोन टर्म आपण रिप्लेस केल्या, परत छोटा राईट अँगल ट्रायंगल घेतला, त्याच्यामध्ये परत एकदा पायथागोरस थेरम वापरलं आणि CD स्क्वेअर प्लस DP स्क्वेअर रिप्लेस बाय CP स्क्वेअर. ओके. सो वी गेट न्यू इक्वेशन. आपल्याला मिळेल OP स्क्वेअर इज इक्वल टू OC स्क्वेअर प्लस 2OC CD प्लस CP स्क्वेअर. ओके. देन CP स्क्वेअर असं इक्वेशन मिळालं. आता आपण काय करूया? तुम्हाला OP माहिती आहे. सगळे जे आपण लाईन सेगमेंट घेतलेत हे लाईन सेगमेंट आपण सिम्बॉलनं रिप्लेस करूया. OP कोण आहे? R. सो R स्क्वेअर. OC कोण आहे? H. सो H स्क्वेअर. 2 ॲज इट इज. OC इज H, CD इज X आणि CP इज R नॉट स्क्वेअर. हे सगळं आपण काय केलं? सिम्बॉलनं रिप्लेस केलं. नाऊ मल्टिप्लाईंग द अबव इक्वेशन 3 बाय DM. इक्वेशन 3च्या दोन्ही साईडला आपण DMनं मल्टिप्लाय करूया आणि इंटिग्रेशन घेऊया. तर मग आता R स्क्वेअरला DMनं मल्टिप्लाय केलं आणि त्याचं काय घेतलं? इंटिग्रेशन. तसंच इकडं राईट हँड साईडला पण इंटिग्रेशन काढलं आणि या ब्रॅकेटला, हा पूर्ण ब्रॅकेट आहे, याला कशानं मल्टिप्लाय केलं? DMनं मल्टिप्लाय केलं. आता तुम्हाला माहिती आहे इंटिग्रेशन ब्रॅकेटचं म्हणजे ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक टर्मचं इंटिग्रेशन, म्हणून प्रत्येक टर्मसाठी इंटिग्रेशन आणि DM वेगवेगळं लिहिलं. H स्क्वेअर इंटिग्रेशन DM. इकडं H कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर घेऊ शकतो आपण. इंटिग्रेशन ऑफ X DM, इंटिग्रेशन ऑफ R स्क्वेअर DM. ठीक आहे. देन हा जो X आहे हा X म्हणजे काय आहे? तर स्मॉल डिस्टन्स. कोणामधलं डिस्टन्स आहे ते? सेंटर ऑफ मास पॉईंट आणि परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तो पॉईंट, ह्यांच्यामधलं डिस्टन्स आहे. आता जो X आहे तो X इज द स्पेशल डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. आणि सेंटर ऑफ मासमध्ये जर तुम्ही सगळ्या अल्जेब्रिक वेक्टर मासची त्या मासचं सगळ्या बाजूला डिस्ट्रीब्युशन जर केलं आणि वेक्टर ॲडिशन केली तर ती 0 येते. लक्षात ठेवा. याचा अर्थ मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ॲक्सिस डिस्टन्ससाठी काढला तर तो किती येतो? 0 येतो. लक्षात ठेवा. म्हणून आपण त्याची व्हॅल्यू काय लिहिली आहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंटिग्रेशन X DM अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज किती आहे? कारण सेंटर ऑफ मासपासून त्याच ॲक्सिसचं डिस्टन्स किती असणार आहे? 0 असणार आहे. सो X इज 0 फॉर सेंटर ऑफ मास डिस्टन्स. सेंटर ऑफ मासमधून जाणारा ॲक्सिस आणि त्याचंच डिस्टन्स सेंटर ऑफ मास पॉईंटचं डिस्टन्स त्या ॲक्सिसपासून किती असतं? 0. म्हणून इंटिग्रेशन X DM ही टर्म काय आली? 0. म्हणून ही जी मिडल टर्म आहे ही कॅन्सल होणार आहे. मग राहिलं काय? फक्त या बाजूला
इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डी एम, इकडं इंटिग्रेशन आर नॉट स्क्वेअर डी एम आणि एच स्क्वेअर कॉमन बिकॉज इट इज कॉन्स्टंट इंटिग्रेशन डी एम. आणि हे जर तुम्ही रिप्लेस केलं तर हे ऑलरेडी आपण दोन इक्वेशन 1, 2 लिहिलेत. तर आर स्क्वेअर डी एम म्हणजे कोण आहे, आय झिरो किंवा आय नॉट, आणि आर नॉट स्क्वेअर डी एम कोण आहे, आय सी, एच स्क्वेअर ॲज इट इज. आणि इंटिग्रेशन ऑफ ऑल मासेस, सगळ्या मासेसची बेरीज केली तर तुम्हाला टोटल मास ऑफ द बॉडी मिळतं, म्हणून आपण ते टाकलं कॅपिटल एम. इकडं बघा, इंटिग्रेशन ऑफ डी एम इज एम. So in this way we prove the theorem of parallel axis. So what is the theorem of parallel axis? बघा इकडं, moment of inertia of a body about any axis of rotation is equal to sum of moment of inertia of a body about a parallel axis passing through center of mass and product of mass of the body and square of perpendicular distance between two parallel axes. So it is the proof of parallel axis theorem. तर तुम्हाला ह्याच्यावरती क्वेश्चन येईल, स्टेट अँड प्रूव्ह द थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस किंवा प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. तर अगोदर तुम्ही मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन करा आणि त्याच्यावरून प्रूफ. ओके, थँक्यू.